तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी आ यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आजना विडियो में आपणे छे जीएसआरटीसी द्वारा जे छे निगमने लगती माहितीओ छे, जे आगामी कंडक्टरनी परीक्षा उपरांत जे ड्राइवरनी परीक्षा उपरांत जीएसआरटीसी ने लगती जे पण परीक्षाओ आवे छे तेमां उपयोगी साबित थती होय छे। तो आ विडियो में आपणे छे आ निगमने लगती माहिती जोवाना छे। अने हालमां ज मित्रों छे ते कंडक्टरनी परीक्षानी तारीख जाहिर थई चूकी है, तो तेमां पण आप जे छे माहिती खूब ज उपयोगी साबित थवानी छे। तो आ विडियो जो तमने पसंद आवे तो विडियो ने छे लाइक करजो अने विडियो ने तमारा मित्रों साथे अवश्य शेर करजो। तो चालो आपणे विडियोनी शरूआत करीए। तो पहलो प्रश्न है मित्रों के जीएसआरटीसी है तो तेनुं पूरुं नाम जणावो। तो अहीं तमने ऑप्शन आपेला है। ए ऑप्शन में गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है। बी ऑप्शन में है गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कम्प्लेट है। सी ऑप्शन में है गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेट है। और ऑप्शन डी में है एक पण नहीं। तो आमांथी ज मित्रों जवाब आवशे ऑप्शन ए जवाब आवशे। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है मित्रों, ते जीएसआरटीसी नुं पूरुं नाम थशे। त्यारबाद बीजो प्रश्न आपणे जोईए तो गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एटले के जीएसआरटीसी नी जे स्थापना है ते क्यारे थई हती। तो ऑप्शन आपेला है 1 मे 1960, 1 जान्युआरी 2000, 1 एप्रिल 1950 के एक पण नहीं। तो आमां जवाब आवशे मित्रों ऑप्शन ए आवशे। 1 मे 1960 ना रोज छे ते गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एटले के जीएसआरटीसी नी स्थापना थई हती। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो गुजरात स्टेट रोड जे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एटले के जीएसआरटीसी में हाल केटला विभागों रहेला छे। तो हाल विभागों पूछ्या छे। तो हाल में मित्रों छे ऑप्शन बी 16 जेटला विभागों छे आमां रहेला छे। अने स्थापना समये केटला विभाग हता तो स्थापना समये विभागनी वात करीए तो 7 विभाग छे स्थापना समये रहेला हता। त्यारबादनो प्रश्न जोईए तो गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एटले के जीएसआरटीसी में हाल में केटला डेपो कार्यरत है। तो कुल डेपो पूछवामां आव्या छे। तो तेमां ऑप्शन है 124, 125, 126 के 127 डेपो। तो आमां जवाब आवशे ऑप्शन सी आवशे। 125 डेपो हाल में कार्यरत है। स्थापना समयना पूछवामां आवे तो स्थापना समय छे 76 जेटला डेपो मित्रों छे कार्यरत हता। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एटले के जीएसआरटीसी नुं वडुं मथक छे ते क्यां आवेलुं छे। तो आमां जवाब आवशे मित्रों ऑप्शन में जोईए तो वडोदरा है, राजकोट है, अमदावाद है के सूरत है। तो आमां जवाब आवशे ऑप्शन बी आवशे। अमदावाद खाते मित्रों छे आनुं वडुं मथक आवेलुं छे। त्यारबादनो प्रश्न जोईए तो गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एटले के जीएसआरटीसी ना हालना जे वाइस चेरमेन कोण छे। तो ऑप्शन आपेला है के एस डाभी, एस जी पाठक, ए डी जोशी के अनुपमानंद। तो आमां जवाब आवशे ऑप्शन डी आवशे। अनुपम आनंद है मित्रों, तेओ हाल में जीएसआरटीसी ना वाइस चेरमेन पद पर रहेला छे। त्यारबाद गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एटले के जीएसआरटीसी कई बस सेवाओं छे आपे छे। तो सेवाना मित्रों अलग अलग बसना सेवाना प्रकार आपेला छे। तेमां ऑप्शन आपेलो छे वोल्वो है, गुर्जरनगरी एक्सप्रेस है, स्लीपर है कि आपेल तमाम। तो आमां जवाब आवशे ऑप्शन डी आवशे एटले के आपेल तमाम प्रकारनी जे बस सेवाओं छे ते जीएसआरटीसी छे आपे छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जीएसआरटीसी तेनुं ध्येय वाक्य है ते क्यू है। ध्येय वाक्य पूछवामां आव्युं छे। तो ऑप्शन आपेला है स्टेरिंग माइल विथ स्माइल, स्टेरिंग विथ हेल्पिंग हेन्ड, स्टेरिंग विथ केरिंग के नॉन। तो आमां जवाब आवशे मित्रों ऑप्शन ए आवशे स्टेरिंग माइल्स विथ स्माइल। आ मित्रों छे गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जीएसआरटीसी नुं ध्येय वाक्य रहेलुं छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि जीएसआरटीसी नी स्थापना क्या कायदा अंतर्गत करवामां आवी हती। तो अहीं कायदाना नाम आपेला है कि रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1948 है, रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1986 आवे,
રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એક્ટ 1950 આવે કે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એક્ટ 1835 આવે? તો ઓપ્શનમાંથી મિત્રો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી આવશે. રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એક્ટ 1950 અંતર્ગત છે તે જીએસઆરટીસીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, જીએસઆરટીસીની સેન્ટ્રલ ઓફિસ છે તે ક્યાં આવેલી છે? મિત્રો અમદાવાદમાં આવેલી છે, પણ અમદાવાદના કયા વિસ્તારમાં આવેલી છે? તો એમાં ઓપ્શન આપેલા છે રાણીપ, દરિયાપુર, સરખેજ કે કાલુપુરમાં. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન એ આવશે. રાણીપ ખાતે મિત્રો છે તે આની સેન્ટ્રલ ઓફિસ છે તે આવેલી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો ગુજરાતના ગૃહ, ઉદ્યોગ ને પરિવહન મિત્રો અહીં લખેલું છે, એટલે કે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટમાં તેની જે છે આવે છે. એટલે અહીં આ પ્રશ્ન લીધો છે કે ગુજરાતના ગૃહ, ઉદ્યોગ, પરિવહન, યુવા અને રમતગમત મંત્રી હાલમાં કોણ છે? તો મિત્રો ગુજરાત રાજ્યની વાત થઈ છે તો ઓપ્શન આપેલા છે હર્ષ સંઘવી, મૂળભાઈ બેરા, મનસુખ માંડવિયા કે કેસરીસિંહ ઝાલા. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે. હર્ષ સંઘવી મિત્રો છે હાલમાં પરિવહન મંત્રી ગુજરાત રાજ્યના છે. મિત્રો પરિવહનમાં મિત્રો જીએસઆરટીસી આવે એટલે આ પ્રશ્ન તેને લગતો છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો ગુજરાત રાજ્ય રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશનના નિયમ 1971 મુજબ નિયમમાં એક ચેરમેન અને લઘુત્તમ કેટલા ડિરેક્ટરો હોય છે એવું મિત્રો છે આ એક્ટમાં રહેલું છે. તો લઘુત્તમ પૂછવામાં આવ્યું છે કે લઘુત્તમ કેટલા જે છે ડિરેક્ટરો હોવા જોઈએ આ જે છે ચેરમેનના પદ ઉપર? તો અહીં છે ઓપ્શનમાં આપેલા છે 4, 16, 5 કે 17. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો લઘુત્તમ આવે તો 5 જેટલા જે છે એક ચેરમેન અને 5 લઘુત્તમ ડિરેક્ટરો રાખી શકાય. અને મહત્તમ પૂછવામાં આવે તો છે એ 5 લઘુત્તમ અને મહત્તમ 17 મિત્રો આવે છે. તો અહીં જવાબમાં લઘુત્તમ પૂછ્યું છે તો લઘુત્તમમાં 5 આવશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન કે જીએસઆરટીસીની સ્થાપના સમયે છે તેમાં કેટલી બસોની સંખ્યા હતી? તો ઓપ્શન આપેલા છે 1767, 8322, 8444, 3512. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે 1767 જે બસો છે મિત્રો સ્થાપના સમય હતી. હાલમાં મિત્રો 8332 જેટલી જે બસો છે કાર્યરત છે, તેમાં વધઘટ થઈ રહી છે. તો આટલી બસો હાલમાં કાર્યરત છે. સ્થાપના સમય પૂછવામાં આવે તો 1767 છે તે બસોની સંખ્યા હતી. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો મિત્રો આમાં કયા ઝોનની બસ છે તેને લગતા પ્રશ્ન પણ ઘણીવાર પૂછાતા હોય છે. તો આમાં ઝોન પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછાયેલા હોય તો આ પ્રમાણે આવે કે અમદાવાદ ઝોનની બસ હોય તો તે બસોમાં આસામ લખેલું હોય, તો અમરેલી જે છે તે ઝોનની બસ હોય તો તેમાં બસ ઉપર શું લખેલું હોય? તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન આપેલા છે શેત્રુંજીય, સાબર, નર્મદા કે ગીર. તો આમાં જવાબ આવશે શું મિત્રો? તો આવશે જવાબ ઓપ્શન ડી આવશે ગીર મિત્રો લખેલું હશે. અમરેલી સાઈડની જે બસ હશે તેમાં ગીર લખેલું આવશે. ત્યારબાદ વડોદરા ઝોનની વાત કરીએ તો વડોદરા ઝોનમાં વિશ્વામિત્રી લખેલું આવે છે. તો ભાવનગર ઝોનમાં છે કઈ છે તે બસોમાં ઉપર લખેલું આવે. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આવશે શેત્રુંજીય છે મિત્રો તેમાં બસમાં લખેલું હોય છે. ભુજ ઝોનની બસ હોય તો તેમાં કચ્છ લખેલું આવે છે. તો ભરૂચ ઝોનની બસ હોય તો તેમાં શું લખેલું આવે? તો આમાં ઓપ્શન આપેલા છે સૌરાષ્ટ્ર, સોમનાથ, મોઢેરા કે નર્મદા. તો આમાં મિત્રો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આવશે નર્મદા મિત્રો છે જે ભરૂચ ઝોનની બસ હશે તો એમાં નર્મદા લખેલું આવશે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો અહીં ઝોન વાઇઝ આપણે જોઈએ તો આમાં કઈ ઝોનમાં છે બસમાં શું લખેલું હોય તેના વિશે વાત કરીએ તો રાજકોટ ઝોનમાં સૌરાષ્ટ્ર લખેલું આવે, જામનગર ઝોનમાં દ્વારકા, જૂનાગઢ ઝોનમાં સોમનાથ લખેલું આવે, મહેસાણા ઝોનની વાત કરીએ તો તેમાં મોઢેરા લખેલું આવશે, નડિયાદ ઝોનમાં છે અમૂલ લખેલું આવશે, પાલનપુર ઝોનમાં બનાસ લખેલું આવશે, સુરત ઝોનમાં સૂર્યનગરી આવશે, વલસાડ ઝોનમાં દમણગંગા લખેલું આવશે. ત્યારબાદ અમદાવાદ ઝોનની બસ હશે તો આસામ લખેલું આવશે, અમરેલી ઝોનની બસ હશે તો ગીર લખેલું આવશે, વડોદરા ઝોનની બસ હશે તો વિશ્વામિત્રી લખેલું આવશે, ભાવનગર ઝોનની બસ હશે તો શેત્રુંજી આવશે, ભુજ ઝોનની બસ હશે તો કચ્છ આવશે, ભરૂચ ઝોનની જે બસ હશે તો નર્મદા લખેલું આવશે, ગોધરા ઝોનની બસ હશે તો પાવાગઢ લખેલું આવશે અને હિંમતનગર ઝોનની બસ હશે તો સાબર લખેલું આવશે. તો આ પ્રમાણે ઝોન વાઇઝ બસમાં અલગ અલગ ઉપર છે નામ લખેલા હોય છે, ત્યાંથી તે ઝોનની માહિતી મળી જાય. તો
તો મિત્રો આ 8 ને 8 16 ઝોનના અલગ અલગ જે ઝોન છે અને તેના જે બસોમાં નામ લખેલા હશે તેના વિશેની માહિતી જોઈ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન જોઈએ તો અમદાવાદ વિભાગમાં ગાંધીનગર ડેપો માટે ખાસ બસો ફાળવવામાં આવેલી છે, તો જેને ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો. તો તેમાં અલગ અલગ જે નામ આપેલા છે નીડર રૂટ, અજય રૂટ, ગાંધી રૂટ કે વિકાસ રૂટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન ડી આવશે, તેને વિકાસ રૂટ તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જીએસઆરટીસી દ્વારા વર્ષ ખાલી જગ્યાથી મહિલા કંડક્ટરની ભરતી કરવાની શરૂઆત કરી છે, એટલે કે કયા વર્ષથી છે તે મહિલા કંડક્ટરની ભરતીની શરૂઆત થઈ છે. તો ઓપ્શન આપેલા છે વર્ષ 2005, વર્ષ 2012, વર્ષ 2010 કે વર્ષ 2016માં. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન બી જવાબ આવશે. વર્ષ 2012થી મિત્રો છે તે મહિલા કંડક્ટરની ભરતીની શરૂઆત છે તે કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો મિત્રો જિલ્લાના જે કોડ હોય છે તેને લગતા પણ પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. તો મિત્રો GJ1 એટલે કયા જિલ્લાનો કોડ આવશે? તો ઓપ્શનમાં તમને આપેલા છે અમદાવાદ છે, મહેસાણા છે, રાજકોટ છે કે સુરત છે. તો GJ1 તો તમામને ખબર હશે કે GJ1 કોડ છે તે અમદાવાદ જિલ્લાનો કોડ રહેલો છે. એમ બીજો પ્રશ્ન એવો પણ પૂછાય કે GJ37 એટલે કયા જિલ્લાનો કોડ આવશે? તો આમાં ઓપ્શન આપેલા છે ખંભાળિયા, અમરેલી, બનાસકાંઠા કે જામનગર. તો આમાં પણ જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન એ આવશે, ખંભાળિયાનો છે મિત્રો. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનું ખંભાળિયા જે વડું મથક છે તેનો કોડ છે GJ37 રહેલો છે. ત્યારબાદ GJ4 એટલે કયા જિલ્લાનો કોડ આવશે? તો તેમાં ઓપ્શન આપેલા છે ભાવનગર, વડોદરા, ખેડા કે સાબરકાંઠા. તો આમાં મિત્રો ભાવનગર જિલ્લો આવશે, ઓપ્શન એ જવાબ આવશે. GJ4 છે મિત્રો ભાવનગર જિલ્લાનો કોડ રહેલો છે. ત્યારબાદ જિલ્લા અને કોડ જાણીએ તો ટોટલ અત્યારે 39 કોડ છે કાર્યરત છે, જેમાં અમદાવાદનો એક છે, બીજો કોડ છે મહેસાણાનો, ત્રીજો કોડ રાજકોટ, GJ4 ભાવનગર, GJ5 સુરત, GJ6 વડોદરા, GJ7 ખેડા, GJ8 પાલનપુર, GJ9 સાબરકાંઠા, GJ10 જામનગર, GJ11 જૂનાગઢ, GJ12 કચ્છ, GJ13 સુરેન્દ્રનગર, GJ14 અમરેલી આવશે, GJ15 વલસાડ આવશે, GJ16 ભરૂચ, GJ17 ગોધરા, GJ18 ગાંધીનગર, GJ19 બારડોલી, GJ20 દાહોદ, GJ21 નવસારી, GJ22 રાજપીપળા, GJ23 આણંદ છે. ત્યારબાદ GJ24ની વાત કરીએ તો પાટણ આવશે, GJ25માં પોરબંદર, GJ26માં તાપી, GJ27માં અમદાવાદ પૂર્વ, GJ28માં સુરત ગ્રામ્ય, GJ29માં વડોદરા ગ્રામ્ય, GJ30માં ડાંગ, GJ31માં અરવલ્લી, GJ32માં વેરાવળ, GJ33માં બોટાદ, GJ34માં છોટાઉદેપુર, GJ35માં મહીસાગર, GJ36માં મોરબી, GJ37માં દેવભૂમિ દ્વારકા, GJ38માં અમદાવાદનું બાળવા અને છે GJ39માં ગાંધીધામ. તો આટલા કોડ છે હાલમાં કાર્યરત છે, જેના કોડ પ્રમાણે છે તેના જિલ્લાની જે માહિતી મળે છે. તો મિત્રો આ હતા નિગમ અને છે બસને લગતા અગત્યના પ્રશ્નો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને વિડીયોને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો.